ওটা যত দিন পিছবে আমরা তত বেশি করে আর কি পরিকল্পনা কর্মসূচি আমরা সেগুলো রাখবো। না, আমরা অত্যন্তই হতাশ এটা নিয়ে, কারণ আমরা অন্তত এইটা এক্সপেক্ট করিনি রাজ্য সরকারের কাছ থেকে। अनफॉर्चुनेटली डिले हुआ है, दैट इज़ डिसअपॉइंटिंग, बट वी आर एक्सपेक्टिंग द बेस्ट, मतलब वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। এটা আমাদের তখন 27 তারিখ একটা শুনানি ছিল, ওই জন্য এক সপ্তাহের ডেডলাইনটা দেওয়া ছিল। এবার সেই ডেডলাইনটা এক্সটেন্ড করা হবে কিনা সেটা আমরা সিদ্ধান্ত খুব শীঘ্রই প্যানজিবি মানে সমস্ত কলেজে জিবি করে আবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আরজিকর মামলার পরবর্তী শুনানি ছিল 27শে সেপ্টেম্বর, কিন্তু রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কিছু আবেদন জানানো হয় সুপ্রিম কোর্টে এবং সেখানে দাঁড়িয়ে যে মামলা ছিল 27 তারিখ সেই মামলা পিছিয়ে 30শে সেপ্টেম্বর করা হয় এবং আগামী সোমবার। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে জুনিয়র ডাক্তাররা এই বিষয়টিকে কিভাবে দেখছেন সরাসরি তাদের মুখ থেকে শুনে নেব। না, আমরা অত্যন্তই হতাশ এটা নিয়ে, কারণ আমরা অন্তত এইটা এক্সপেক্ট করিনি রাজ্য সরকারের কাছ থেকে। আমরা ভেবেছিলাম অন্তত সুপ্রিম কোর্টের শুনানিগুলো ঠিকঠাক টাইমে হবে, বাট সেটা হলো না। ঠিক আছে, এরপরে আমরা সেইভাবে আমাদের কর্মসূচি ঠিক করব। আমরা তো 7 দিন সময় দিয়েইছিলাম, সেই 7 দিনে আর 4 দিন বাকি আছে। দেখা যাক তার মধ্যে সরকার কতটা মানে না মানে, তারপরে আমরা আমাদের পরবর্তী কর্মসূচি আমরা আবার অল আউটে যাবো কি না, সেগুলো কীরকম চলবে এটা ওই 7 দিন। হ্যাঁ হ্যাঁ, না আমরা 7 দিনই দেখবো। না, ওটার জন্য অপেক্ষা করবো না, আমরা 7 দিনই দেখবো, কারণ আমরা তো 7 দিনই সময় দিয়েছি। 7 দিন দেখার পরে আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ নেব। पोस्टपोन हुआ है, उसके बारे में बस इतना ही बोलूँगा कि ऑब्वियसली हम लोग थोड़ा डिसअपॉइंटेड है कि मतलब हम लोग को यही चाहिए कि जल्द से जल्द जस्टिस मिले। देखिए, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी जस्टिस मिलना चाहिए। जैसे कि सब पहले से कह रहे हैं, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, मतलब बेसिकली हम वही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हियरिंग हो, इनफैक्ट फास्ट ट्रैक हियरिंग्स हो, बट अनफॉर्चुनेटली डिले हुआ है, दैट इज़ डिसअपॉइंटिंग, बट वी आर एक्सपेक्टिंग द बेस्ट, मतलब वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। और तो कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकते इस बारे में। आप लोग एक डेडलाइन दिए थे स्टेट गवर्नमेंट को कि एक हफ्ता जी डेफिनेटली की टाइम दिए थे, उसके बाद आप लोगों को पिछले हियरिंग में बात यही हुआ था कि स्टेट की तरफ से कि उनको 2 से 3 हफ्ते का टाइम चाहिए फॉर ऑल द सिक्योरिटी मेजर्स बराबर, जैसे CCTV कैमराज, साइड रूम्स, ये सब बराबर हो जाए। उसके लिए उन लोग को 2 to 3 वीक्स, उसी के लिए उन लोग ने 2 to 3 वीक्स मांगा है। हमने सब जन अपने अपने डिपार्टमेंट में वही सब चीज़ों के बारे में, उसके प्रोग्रेस के बारे में सब जन अप्रोच कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये सब चीज़ें हो जाए। हमारा पॉइंट यही है कि हम लोग 2 to 3 वीक्स, क्योंकि हम लोग भी नहीं चाहते कि कोई हेल्थ किसी को डिनाई हो, इसलिए हम लोग ज्वाइन किए हैं विद ये माइंड में रखते हुए कि अगर हमें ऐसा लगा कि स्टेट की तरफ से अप्रोप्रिएट मेजर्स नहीं लिए जा रहे हैं, देन हमें भी एक्शन या एस्केलेशन सोचना पड़ेगा। बट टिल सर्विस में ज्वाइन किए? जी डिपेंडिंग ऑन डिपार्टमेंट्स, इमरजेंसी एंड एसेंशियल सर्विसेज ज्वाइन हुए हैं। जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज है उसमें अभी ज्वाइन नहीं हुआ है। तो बट प्लान वही है, अगर सब चीज़ें अप्रोप्रिएट स्पीड में और जैसे हमें चाहिए वैसे चलती रही तो हो सकता है हम लोग बाकी सर्विसेज भी ज्वाइन करें। बट अगर हमें लगता है कि उतना अप्रोच नहीं, हो गया जी वही, तो टिल हियरिंग तो हमें वेट करना ही पड़ेगा। हियरिंग के बाद अप्रोप्रिएट जैसा हियरिंग होता है उस हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। अदर दैन दैट तो ऑब्वियसली जो हमारे इधर के मेन जो रिप्रेजेंटेटिव्स है हर कॉलेज के, जो मिलके जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं WBJDF की तरफ से, वो ये सब फॉलो कर रहे हैं। ওরা যেটা বলছে সেটা তো হচ্ছে যে মানে কোনো একজন যিনি কাউন্সিল আছেন তার মায়ের শরীর খারাপ, সেই অনুযায়ী সেই জন্য হচ্ছে আর কি ব্যাপারটা। কিন্তু আমরা যেটাকে দেখছি এটা ব্যাপারটাকে একটু ইচ্ছে করে ডিলে করা হচ্ছে যেটা মনে হয়, ঠিক আছে। কিন্তু আমরা এই অবস্থায় হাল ছাড়বো না। জাস্টিস ডিলেড ইজ জাস্টিস ডিনাইড, উই অল নো দ্যাট। কিন্তু এই অবস্থায় আমাদের আগে ভেঙে পড়লে হবে না। ওটা যত দিন পিছবে আমরা তত বেশি করে আর কি পরিকল্পনা কর্মসূচি আমরা সেগুলো রাখবো। উই উইল। তো জুনিয়র ডাক্তারদের তরফ থেকে 1 সপ্তাহ ডেডলাইন দিয়েছিলেন যে তারপর আপনারা কাজে ফিরবেন কি না, আরও বৃহত্তর আন্দোলনে যাবেন, সেটা নিয়ে কী চিন্তা ভাবনা? আপনাকে এটা আমরা জানিয়ে দিই যে আপাতত যে বন্যা বিধ্বস্ত যে অঞ্চলগুলো আছে সেখানকার দুস্থ মানুষদের কথা ভেবে আমরা পার্শিয়ালি এমার্জেন্সি ডিউটি রিজিউম করেছি আপাতত।
তো এবার যদি দেখছি যে আরও পিছিয়ে যাচ্ছে জিনিসটা, মানে সেই অবস্থা সুযোগ নিয়ে, মানে আমরা যেটা চেষ্টা করছি অনলি ফর পিপল, ঠিক আছে, এটা আমাদের সেফটি সিকিউরিটি কিন্তু এখনও কনফার্ম হয়নি, তাও আমরা কিন্তু আসছি, আমরা কাজে যাচ্ছি, আমরা এমার্জেন্সি ডিউটি করছি, মানে যেটুকু না করলেই নয়, মানে সাধারণ মানুষের স্বার্থেই আমরা করছি। কিন্তু এইটাকে যদি কেউ সুযোগ নিয়ে যদি কেউ খারাপভাবে আবার যদি পিছিয়ে দেন, সেক্ষেত্রে আমরা দেখব আমরা একটা আরও বড় করে আন্দোলন হয়তো পরে পরিকল্পনা করব। সুপ্রিম কোর্টের শুনানি যে পিছিয়ে গেছে অবশ্যই আমরা হতাশ, ঠিক আছে, কিন্তু এটাতে আমাদের খুব একটা কিছু মন্তব্য করার কিছু নেই, কেননা মানে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যে টিম আছে, লয়ারের টিম, তার মধ্যে একজনের মায়ের সার্জারি হবে ওই 27 তারিখ। তো এটাতে তো বলার কিছু নেই, এই জন্য মানে কেউ এটার অপোজিশনও করেননি। তো 30 তারিখ হবে, অবশ্যই আমরা হতাশ, কিন্তু এতে খুব একটা কিছু বলার নেই। আপনারা তো এক সপ্তাহের একটা ডেডলাইন দিয়েছিলেন। হ্যাঁ, তো এখন এটা আমাদের তখন 27 তারিখ একটা শুনানি ছিল, ওই জন্য এক সপ্তাহের ডেডলাইনটা দেওয়া ছিল। এবার সেই ডেডলাইনটা এক্সটেন্ড করা হবে কিনা সেটা আমরা সিদ্ধান্ত খুব শীঘ্রই প্যানজিবি মানে সমস্ত কলেজে জিবি করে আবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। বাংলা হান্টের আরও খবর দেখতে নজর রাখুন। বাংলা খবর মানেই বাংলা হান্ট।